دوستو وہ ہر وقت دستیاب تھا، ہر بات پر ہاں کہتا تھا، ہر میسج فوراً رپلائی کرتا تھا اور بدلے میں نظر انداز، سین پر چھوڑ دیا جانا، اور وہ خاموش بیزتی جو سامنے سے نظر نہیں آتی مگر اندر سب کچھ توڑ دیتی ہے۔ لیکن پھر وہ چیخا نہیں، کسی سے لڑا نہیں، کوئی سین نہیں بنایا، خاموش تبدیلیاں کی اپنے اندر، اور دیکھتے ہی دیکھتے پاور گیم الٹ گئی۔ یہ صرف اس کی کہانی نہیں، یہ آپ کا بلیو پرنٹ ہے۔ اس کا نام مان لیں علی تھا۔ علی ہر وہ کام کرتا تھا جو ہمارے معاشرے میں اچھے انسان کی نشانی سمجھا جاتا ہے۔ برتھ ڈے یاد رکھنا، بغیر کہے مدد کرنا، ہر صورت کسی کو ناراض نہ ہونے دینا۔ علی کو یقین تھا کہ میں جتنا اچھا بنتا جاؤں گا لوگ اتنی ہی قدر کریں گے، لیکن حقیقت بالکل الٹ نکلی۔ اس کی اویلیبلٹی کو نعمت نہیں سمجھا گیا، اسے ٹیکن فار گرانٹیڈ لیا گیا۔ اس کے پلان سب سے پہلے کینسل ہوتے، اس کے میسج سب سے آخر میں پڑھے جاتے، اور اس کی باتوں پر بس سرسری سا ہاں۔ یہ اونچی آواز والی بیزتی نہیں تھی، یہ وہ خاموش بیزتی تھی جو آہستہ آہستہ انسان کی خودی کو کھا جاتی ہے۔ ایک سادہ اصول یاد رکھیں، جو چیز آسانی سے مل جائے اس کی قدر نہیں ہوتی۔ علی جتنا پیچھے بھاگتا گیا لوگ اتنے ہی آگے نکلتے گئے۔ پھر ایک دن علی رک گیا، نہ غصہ نہ بدلہ، بس ایک فیصلہ، اب سیلف ریسپیکٹ سب سے پہلے۔ اور یہی وہ موڑ تھا جہاں سب کچھ بدلنا شروع ہوا۔ تبدیلی نمبر 1، پاز کی طاقت سیکھیں۔ پرانا علی فوراً رپلائی کرتا تھا، میسج آیا چند سیکنڈ میں جواب حاضر۔ اسے لگتا تھا فوری جواب دوں گا تو سامنے والا سمجھے گا کہ میں انٹرسٹڈ ہوں، کہ میں سنسیئر ہوں، کہ میں کیئرنگ ہوں۔ لیکن حقیقت میں جو پیغام جا رہا تھا وہ یہ تھا کہ میں ڈسپیریٹ ہوں، میں ہر وقت اویلیبل ہوں، میری اپنی زندگی میں کچھ خاص نہیں چل رہا۔ اور یاد رکھیں، ڈسپریشن کبھی اٹریکشن نہیں بنتی۔ یہیں سے علی نے سب سے خاموش مگر سب سے طاقتور تبدیلی کی۔ اس نے پاز سیکھا۔ خاموشی میں وزن ہوتا ہے، تھوڑا سا وقفہ لوگوں کو چکا دیتا ہے۔ فون آیا، علی نے فوراً جواب نہیں دیا، کوئی گھنٹوں کی چال نہیں، کوئی فیک اسٹریٹجی نہیں، بس اتنا کہ جواب اس کی مرضی سے جائے، ریئیکشن میں نہیں۔ اب وہ سوچ کر جواب دیتا تھا، دوڑ کر نہیں، اور صرف چیٹ میں نہیں، آمنے سامنے باتوں میں بھی۔ سوال پوچھا گیا، پرانا علی فوراً بول پڑتا تھا، نیا علی 2 سیکنڈ کی سانس لیتا تھا، رکتا تھا، آنکھوں میں دیکھتا تھا، پھر بولتا تھا۔ نہ آکورڈ لگا نہ عجیب، الٹا طاقتور لگا۔ لوگ لاشعوری طور پر اس کو فیل کرنے لگے۔ اب باتیں بدلنے لگی، میسیجز کا ٹون بدل گیا۔ پہلے ویئر آر یو، وائی ڈڈ ناٹ یو ریپلائی، اب ہے جسٹ تھنکنگ اباؤٹ یو، ہوپ یو آر ڈوئنگ اوکے۔ فرق صرف ایک تھا، علی ہر وقت اویلیبل نہیں تھا۔ اور ایک سچ یاد رکھیں، جو فوراً مل جائے وہ مس نہیں ہوتا، لیکن جو تھوڑا رکتا ہے وہ یاد آنے لگتا ہے۔ پاز لوگوں کو کنٹرول کرنے کے لیے نہیں ہوتا، پاز خود کو ویلیو دینے کے لیے ہوتا ہے، اور جب آپ خود کو ویلیو دیتے ہیں دنیا خود ایڈجسٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تبدیلی نمبر 2، اسٹریٹجک ڈس ایگریمنٹ۔ ہر بات پر ہاں کہنا آپ کو اچھا انسان نہیں بناتا، یہ آپ کو غیر اہم بنا دیتا ہے۔ پرانا علی ہر محفل میں سر ہلاتا تھا، جو کوئی کہے جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اسے لگتا تھا اختلاف سے لوگ ناراض ہو جائیں گے، وہ پسند نہیں کیا جائے گا۔ لیکن جو بات وہ نہیں سمجھ رہا تھا وہ یہ تھی کہ لوگ ناراض اختلاف سے نہیں ہوتے، لوگ کمزور موقف سے بے نیاز ہو جاتے ہیں۔ جب آپ کی اپنی رائے نہیں ہوتی تو آپ کی موجودگی بھی ہلکی ہو جاتی ہے۔ نئے علی نے لڑنا نہیں سیکھا، اس نے پرسکون اختلاف سیکھا، نہ اونچی آواز نہ طنز نہ انا، بس اپنی بات۔ مثال کے طور پر سب دوست کہہ رہے ہیں کہ یہ فلم تو ماسٹر پیس ہے، پرانا علی فوراً کہتا ہاں ہاں یار کمال تھی۔ نیا علی رکا، سوچا، پھر بولا میں شاید اکیلا ہوں مگر مجھے اسٹوری تھوڑی پریڈکٹیبل لگی، بس کوئی حملہ نہیں، کوئی منفی وائب نہیں۔ اور یہی لمحہ تھا جہاں کمرے کی فضا بدلی، لوگ چونکے، ریئلی کیوں؟ پہلی بار لوگ اس سے بحث نہیں کر رہے تھے بلکہ اس کی بات سن رہے تھے، کیونکہ اختلاف جب اعتماد کے ساتھ ہو تو وہ کشش بن جاتا ہے۔ یاد رکھیں، رسپیکٹ ہمیشہ ایگریمنٹ سے نہیں آتی، رسپیکٹ کلیئرٹی سے آتی ہے۔ جب آپ اپنی رائے بغیر ڈر کے رکھتے ہیں تو لوگ آپ کو ایکول سمجھنے لگتے ہیں۔ اسٹریٹجک ڈس ایگریمنٹ لوگوں کو نیچے دکھانے کے لیے نہیں ہوتا، یہ خود کو اوپر اٹھانے کے لیے ہوتا ہے۔ اور جب آپ ہر بات پر ہاں کہنا چھوڑ دیتے ہیں تب لوگ آپ کی ہاں کی بھی قدر کرنے لگتے ہیں۔ تبدیلی نمبر 3، اپنی زندگی کو واقعی مصروف بنائیں۔ آپ کب فری ہو؟ پرانا علی بغیر سوچے جواب دیتا تھا، جب آپ کہیں اسے لگتا تھا کہ یہ فلیکسیبلٹی ہے، یہ قربانی ہے، یہ کائنڈنس ہے۔ لیکن سچ یہ کہ یہ کائنڈنس نہیں تھی، یہ کمزوری تھی، کیونکہ جس کی اپنی زندگی خالی ہو وہ دوسروں کی زندگی میں آسانی سے اگنور ہو جاتا ہے۔ علی کو یہ بات تھوڑی دیر سے سمجھ آئی، مگر جب سمجھ آئی تو اس نے ڈرامہ نہیں کیا، اس نے بس اپنی زندگی بنانا شروع کی، ہائیکنگ شروع کی، جم جوائن کیا۔ وہ پروجیکٹس جو ہمیشہ کسی بعد میں پر تھے اب شیڈول میں آ گئے۔ اس نے پلانز بنائے اور پہلی بار انہیں توڑا نہیں۔ اب جب کوئی پوچھتا جمعہ فری ہو، پرانا جواب
जवाब खत्म हो चुका था। नया जवाब सादा था, जुम्मा मसरूफ हूँ, हफ्ता दोपहर फ्री हूँ। बस कोई वजाहत नहीं, कोई माजरत नहीं, कोई जस्टिफिकेशन नहीं। और यही फर्क था, अब वो किसी की जिंदगी में फिट होने की कोशिश नहीं कर रहा था। लोग उसके शेड्यूल में जगह ढूंढ रहे थे। लास्ट मिनट कैंसिलेशन कम हो गई, लोग वक्त पर आने लगे, बातों में तवज्जो बढ़ गई। क्योंकि एक सच याद रखें, अवेलेबिलिटी जितनी कम, वैल्यू उतनी ज्यादा। मसरूफ होना हार्ड टू गेट बनने का ड्रामा नहीं है, मसरूफ होना वर्थ गेटिंग बनना है। जब आपकी अपनी जिंदगी मीनिंगफुल होती है तो लोग खुद ब खुद आपको मीनिंगफुल समझने लगते हैं। और यही वो लम्हा होता है जहां पावर क्वाइटली शिफ्ट हो जाती है। तब्दीली नंबर 4, वैल्यू बेस्ड। पुराने अली के लिए नहीं कहना सबसे मुश्किल काम था। उसे लगता था अगर मैंने नहीं कह दी तो लोग नाराज हो जाएंगे, मुझे सेल्फिश समझेंगे, मुझे छोड़ देंगे। इस डर में वो हर चीज के लिए हाँ कहता रहा, हर प्लान, हर काम, हर दरखास्त। और आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर खामोश रिजेंटमेंट जमा होती गई। लेकिन एक दिन अली ने सच मान लिया, जो शख्स नहीं कह सकता वो खुद को हाँ कहने के काबिल नहीं छोड़ता। नए अली ने बदतमीज नहीं कहना नहीं सीखा, उसने वैल्यू बेस्ड नहीं कहना सीखा। यानी गुस्सा नहीं, तंज नहीं, लंबी सफाइयां नहीं, बस हकीकत। एक दोस्त जो अक्सर प्लान बनाकर खुद गायब हो जाता था, उसने फिर कहा मिलते हैं। पुराना अली फौरन मान जाता, नया अली पुरसुकून था। उसने कहा मिलना अच्छा लगेगा, लेकिन पिछली बार प्लान टूटा था, मैं तब मिलूंगा जब आप वाकई श्योर हो। बस न आवाज ऊंची, न इल्जाम, न ड्रामा। 2 सेकंड खामोशी, फिर सामने से आवाज आई, हाँ मेरी गलती थी, इस बार कंफर्म है। और वाकया इस बार प्लान नहीं टूटा। यही ताकत है वैल्यू बेस्ड नो की। याद रखें, बाउंड्रीज लोगों को दूर नहीं करती, बाउंड्रीज लोगों को सीधा करती हैं। जब आप अपने वक्त और एनर्जी की कदर करते हैं तो लोग सीख जाते हैं कि आपको कैसे ट्रीट करना है। नो कहना लोगों को रिजेक्ट करना नहीं, नो कहना खुद को प्रोटेक्ट करना है। और जिस दिन आप गिल्ट को महसूस किए बगैर नो कहना सीख लेते हैं, उसी दिन लोग आपको सीरियसली लेना शुरू कर देते हैं। तब्दीली नंबर 5, मिरर देयर इन्वेस्टमेंट। पुराना अली हमेशा ज्यादा देता था। वो 3 मैसेज भेजता, सामने से एक लफ्ज आता। वो प्लान बनाता, सामने वाला बस ओके कहता। वो दिल लगाता, दूसरा सिर्फ वक्त गुजारता। और अली सोचता था शायद मैं और कोशिश करूं, शायद तब सामने वाला बदले। लेकिन हकीकत सख्त थी, जो जितना कम इन्वेस्ट करता है वो उतना ही पावरफुल होता है। अली ये खेल हार रहा था क्योंकि वो हर रिश्ते में ओवर इन्वेस्ट कर रहा था। नए अली ने लोगों को बदलने की कोशिश नहीं की, उसने बस अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट की। उसने एक बनाया, जितनी इन्वेस्टमेंट उतना रिस्पॉन्स। अगर सामने वाला ड्राई रिप्लाईज दे रहा है तो अली ने कन्वर्सेशन खींचना छोड़ दिया। कोई सवाल पर सवाल नहीं, कोई इमोशनल पैराग्राफ नहीं, खामोशी। लेकिन अगर कोई वक्त निकालता था, प्लान बनाता था, दिलचस्पी दिखाता था, तो अली भी पूरे दिल से मैच करता था। न कम न ज्यादा। नतीजा, कम एफर्ट वाले रिश्ते बगैर किसी लड़ाई के खुद ही फेड हो गए। कोई ब्लॉक नहीं, कोई कन्फ्रंटेशन नहीं, बस डिस्टेंस। और जो लोग वाकई इंटरेस्टेड थे वो सेटअप करने लगे। क्योंकि जब आप हमेशा ज्यादा देते रहते हैं तो लोग सीख जाते हैं कि कम देना भी काफी है। लेकिन जब आप मिरर करना शुरू करते हैं, लोग मजबूर हो जाते हैं अपने लेवल दिखाने पर। ये मैनिपुलेशन नहीं, ये सेल्फ रिस्पेक्ट है। मिरर देयर इन्वेस्टमेंट का मतलब बदला नहीं, इसका मतलब है बैलेंस। और याद रखें, रिश्ता वन साइडेड चेज नहीं होता। जिस दिन आप दौड़ना बंद कर देते हैं, उसी दिन सामने वाला चलना शुरू करता है। तब्दीली नंबर 6, लेट देम फिल द साइलेंस। पुराना अली हर अकवर्ड लम्हे को भरने की कोशिश करता था। किसी ने रोड कमेंट किया, वो फौरन हंस देता। किसी ने इग्नोर किया, वो अपोलोजाइज दे देता। वो चाहता था कि सब खुश हों, टेंशन खत्म हो जाए, सब नॉर्मल लगे। लेकिन ये सब कुछ उसकी ताकत छीन रहा था। नए अली ने एक सच समझ लिया, जो खामोश रहता है उसके पास ताकत होती है, जो फौरन फिल करता है वो अपनी ताकत दे देता है। अब जब कोई डिसरिस्पेक्ट करता, अली फौरन जवाब नहीं देता। न गुस्सा, न जस्टिफिकेशन, न स्माइल करके हालात साफ करना, बस खामोशी। किसी मीटिंग में किसी ने उसके आइडियाज पर तंज किया, पुराना अली फौरन दिफा में आता। नया अली बस खामोश, सिर्फ देखा, सुकून से, चेहरे पर न्यूट्रल एक्सप्रेशन। पहले चंद सेकंड लंबे लगे, जैसे घंटा गुजर गया, और फिर सामने वाला बोलने लगा, हाँ मतलब मैं शायद ओवर रिएक्ट कर गया। खामोशी ने सब कुछ बोल दिया। बयान नहीं, सिर्फ ताकत। ये चाल किसी को पनिश करने के लिए नहीं है, ये चाल खुद को वैल्यू दिखाने के लिए। लोग डिस्कम्फर्ट में रहना शुरू कर देते हैं जब वो समझते हैं कि ताकत अली के पास है, न कि इनके पास। और याद रखें, जो आदमी अपनी खामोशी से रिएक्शन फोर्स करता है वो सबसे मैग्नेटिक लगता है। साइलेंस सिर्फ साइलेंस नहीं, ये सिग्नल है, मैं हर वक्त अवेलेबल नहीं हूँ, मैं हर बात पर टॉलरेट नहीं करता, मैं अपनी वैल्यू के साथ खड़ा होता हूँ। ये सबसे आसान लेकिन सबसे पावरफुल मूव है। और जिस दिन अली ने ये सीख लिया, वो दिन था जब रिस्पेक्ट खुद ब खुद आना शुरू हुई। तब्दीली नंबर 7, बी जनरली विलिंग टू वॉक अवे। पुराना अली सबसे डरता था।
लोग मुझे छोड़ देंगे, मैं अकेला रह जाऊंगा, मैं कोई नहीं बन जाऊंगा। इस खौफ में वो सब कुछ सहता रहा, हर नारवा बात, हर ब्रोकन प्रॉमिस, हर डिसरिस्पेक्ट। वो सोचता था अगर मैं छोड़ दूं तो वो मेरी जगह किसी और को ले लेंगे, लेकिन हकीकत ये थी कि जो शख्स खौफ में रहकर किसी को रखता है वो खुद अपनी वैल्यू कम कर देता है। ने अली ने एक कदम उठाया, उसने समझ लिया सबसे बड़ी ताकत यह है कि आप वाकया जाने के लिए तैयार हो। ये ब्लफ नहीं था, ये ना ही धमकी थी, ये सच था। अली ने अपने स्टैंडर्ड क्लियर कर दिए। जो लोग रिस्पेक्ट नहीं कर सकते थे उन्हें खुद जाना पड़ा, और हैरत अंगेज बात यह हुई कि जो लोग वाकया वैल्यूएबल थे वो खुद वापस आए। वो रिस्पेक्ट के साथ है, वो अप्रिशिएट करने लगे। वॉकिंग अवे ये ईगो नहीं, ये सेल्फ रिस्पेक्ट है। ये दुनिया के सबसे पावरफुल सिग्नल भेजता है, मैं किसी के लिए अपनी वैल्यू नहीं कम करता, मैं अपने स्टैंडर्ड के बगैर नहीं रहता। जब आप वाकया चलने के लिए तैयार होते हैं तो लोग आपके खौफ को महसूस नहीं कर सकते, वो सिर्फ आपके कॉन्फिडेंस को देखते हैं और रिस्पेक्ट करते हैं। ये सबसे आखिरी, सबसे ताकतवर मूव है। इसके बाद जो लोग रह जाते हैं वो वाकया आपके बराबर आ जाते हैं, जो नहीं रहते वो अपनी जगह छूट जाते हैं। और यही असल जादू है। जो इज्जत खुद नहीं मांगी जाती वो किसी से भी इन्फोर्स नहीं होती। अली ने ये स्टेप लिया और तब से वो जिंदगी के हर ताल्लुक में अपने स्टैंडर्ड के साथ खड़ा हुआ, खामोश मगर अनस्टॉपेबल। दोस्तों, अली बदमाश नहीं बना, मैनिपुलेटर नहीं बना, वो सिर्फ एक इंसान बना जो अपने आप का ख्याल रखता था। उसने चीख कर इज्जत नहीं मांगी, उसने जोर से कुछ साबित नहीं किया, उसने खामोशी से कमांड किया। याद रखें, इज्जत मांगी नहीं जाती, इज्जत फील कराई जाती है। जब आप वैलिडेशन के पीछे भागना छोड़ देते हैं तो लोग खुद आपके पीछे आने लगते हैं। वो आपकी अहमियत को देखना शुरू कर देते हैं क्योंकि आपने अपने आप को अहम बनाया। ये ट्रांसफॉर्मेशन किसी को मैनिपुलेट करने के बारे में नहीं है, ये सिर्फ खुद पर काबू पाने, अपनी वैल्यू कैम करने और अपनी बाउंड्रीज सेट करने के बारे में। अली ने ये सब सीखा और उसी दिन से उसकी जिंदगी बदल गई। वो अब किसी के खौफ या अप्रूवल के बगैर फैसले करता है और लोग खुद बखुद उसकी इज्जत करने लगे हैं। यही राज है कैसे एक नाइस गाय अपनी वर्थ दिखाकर लोगों को अपने पीछे लगा सकता है, बगैर कुछ डिमांड किए, बगैर किसी ड्रामे के। दोस्तों, अगर ये बात आपके दिल को छू गई है तो कमेंट में लिखें सेल्फ रिस्पेक्ट और खुद से वादा करें कि आप अपनी वैल्यू पहले रखेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी सीधी, काटदार और पावरफुल नफ्सियात जो आपकी जिंदगी बदल दे तो अभी मेरे चैनल वारिस की बात को सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगली वीडियो मत छोड़ें। 5 बाउंड्रीज जो हाई वैल्यू लोगों को अट्रैक्ट करती हैं। ये बाउंड्रीज आपको सिखाएंगी कि कौन आपके लायक है और कौन नहीं। याद रखें, इज्जत और वैल्यू कभी मांगी नहीं जाती, ये हमेशा खुद की चॉइस और एक्शन से पैदा होती है। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।